بھارتیہ کرانتی دل کا قیام 1974 میں 7 چھوٹی چھوٹی تنظیموں کے ادغام سے عمل میں آیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنا ہی مخصوص حلقہ اثر تھا، لیکن یہ اتنا مختصر تھا کہ ہندوستان کی مجموعی سیاست پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ ان 7 تنظیموں میں سے صرف 2 یعنی بھارتیہ کرانتی دل اور سوتنترا پارٹی ہی کسی حد تک قابل ذکر تھی۔ چرن سنگھ صاحب بھی بنیادی طور پر کانگریسی ہی تھے، لیکن ان کے خواب جتنے بلند تھے انہیں وہ کانگریس میں رہ کر پورے نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی علیحدہ تنظیم بنا ڈالی۔ اس سے اور تو کچھ نہیں ہوا بلکہ ان کے یہ خواب مزید بکھر گئے۔ کرانتی دل اتر پردیش سے آگے ہی نہ نکل سکی، بلکہ اتر پردیش میں بھی وہ کوئی قابل ذکر حمایت حاصل نہ کر سکی، لیکن چھوٹے زمینداروں میں انہیں خاصی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح سوتنترا پارٹی جو بھارت میں آزاد تجارت یا امریکی طرز تجارت کا نعرہ لگاتی تھی، گجرات، راجستھان اور اڑیسہ کے بزنس مینوں، زمینداروں اور سابقہ ریاستوں کے راجوں کی پارٹی بن کر رہ گئی۔ کرانتی دل میں راج نارائن کی سوشلسٹ پارٹی بھی شامل تھی۔ یہ وہی راج نارائن ہے جنہیں 1972 میں پہلے اندرا کے سامنے الیکشن ہارا، پھر مقدمہ جیت کر اس پورے بھونچال کا سبب بنے تھے۔ بنسی لال نہ تو کوئی پرانا سیاستداں تھا اور نہ ہی اس میدان کا اسے کوئی خاص تجربہ تھا، البتہ قبل از ریٹائرمنٹ لینے سے قبل وہ ایک ایسے محکمے میں اعلیٰ عہدے پر ضرور فائز رہا تھا جو اوپر کی آمدنی کے لیے مشہور تھا۔ دراصل بنسی لال کے چچا جو بعد میں اس کے سسر بھی بنے، جواہر لال نہرو اور پھر بعد میں لال بہادر شاستری کی وزارت میں وزیر مملکت رہے تھے۔ اپنے دور وزارت میں جہاں انہوں نے اپنے بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں کو ٹھیک ٹھیک محکموں میں سیٹ کروا دیا تھا، وہیں انہوں نے اپنے بھتیجے اور داماد پر بھی کرم کیا تھا۔ باقی افراد نے تو پھر بھی جو کچھ کیا ہاتھ پاؤں بچا کر کیا، لیکن بنسی لال نے بڑے دھڑلے کے ساتھ نہ صرف کھایا اور کمایا بلکہ ایک دورست نگاہیں رکھنے والے شخص کی طرح سے اپنی نوکری کے دوران ہی کارخانے اور فیکٹریوں کے چکر میں پڑ گیا، لیکن اتنا عقل مند ضرور تھا کہ اس نے کسی بھی طرح کی جائیداد اپنے نام پر نہیں بنائی بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہی سامنے رکھا۔ بنسی لال شاید اتنی جلدی ریٹائرمنٹ نہ لیتا اگر اس کے چچا اندرا گاندھی کی وزارت میں بھی شامل ہوتے۔ موصوف سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے اندرا اور کامرج کے اختلافات میں کامرج یعنی کانگریس کے صدر کا ساتھ دیا اور پہلے وزارت سے محروم ہوئے، پھر اسمبلی کی نشست ہاتھ سے جانے سے پہلے پر لوگ سدھار گئے۔ بنسی لال نے ایک بار پھر عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور دل کے عارضے کو بنیاد بناتے ہوئے ریٹائرمنٹ لے کر بزنس میں مصروف ہو گیا، لیکن زندگی بھر حکم چلانے کی جو عادت پڑ گئی تھی اس کی تسکین بزنس میں شاید نہیں ہو سکی، اس لیے اپنی ایک ٹانگ سیاست میں بھی پھنسا دی۔ یہ سیاست اس کے لیے یوں ضروری ہو گئی تھی کہ وہ اپنی سیاسی حیثیت سے بلیک میل کرتے ہوئے بہت سے ایسے فائدے اٹھا لیتا تھا جو اس کے بزنس میں معاون ثابت ہو سکتے تھے۔ وہ لوک دل میں بھی اسی لیے شامل ہوا تھا کہ کانگریس کے اگلی صفوں میں آنے کے لیے ایک وقت درکار تھا، جبکہ چھوٹی پارٹی ہونے کی وجہ سے لوک دل میں خلا ہی خلا تھا۔ سیاسی میدان میں تو وہ کوئی واضح اور اہم کارنامہ انجام نہیں دے سکا تھا، لیکن اپنے سرمایہ کے زور پر وہ مقامی لوک دل کی صدارت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسرا اہم کام اس نے یہ انجام دیا کہ ایک غریب اور بے روزگار لیکن تعلیم یافتہ سیاسی کارکن کو اپنے بیانات لکھنے پر ملازم رکھ لیا۔ بل راما راجو نامی یہ نوجوان اس کی سیاسی دکان کے مینیجر سمیت ہر چیز تھا، وہی اس کے بیانات لکھتا، وہی ان بیانات کو اخبار کے دفتر پہنچاتا، جہاں ہر اخبار میں ایک نہ ایک رپورٹر ایسا ضرور ہوتا جو یا تو اس سے ہر مہینے اپنی مخصوص رقم وصول کر رہا ہوتا یا پھر اس کی کوٹھی پر ہونے والی رنگ ریلیوں میں شریک ہوتا رہتا تھا۔ خود بنسی لال قومی اخبارات سے زیادہ مقامی اخبارات میں بیان چھپنے میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ یہ کاروبار کچھ مزید دن چلتا، لیکن اچانک ملک میں ہنگامی حالات نافذ کر دیے گئے اور بے شمار سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ ساتھ بنسی لال اور راجو کو بھی جیل بھیج دیا گیا۔ بنسی لال تو 1.5 ماہ کی جیل یاترا کے بعد اپنے سرمایہ اور تعلقات کے زور پر رہا ہو کر یورپ چلا گیا، لیکن بلراما راجو جو بیچارہ اس وقت تک جیل میں ہی رہا کیونکہ پولیس نے اسے بے یار و مددگار سمجھ کر اس پر سیاسی مقدمات کے ساتھ ساتھ کچھ اخلاقی جرم بھی عائد کر دیے تھے۔ الیکشن کمیٹی کی میٹنگ کے دوران بنسی لال زیادہ تر خاموشی رہا، جس سے مجھ سمیت بیشتر افراد یہ سمجھے کہ وہ ٹکٹ نہ ملنے پر اب تک افسردہ ہے، حالانکہ اصل بات یہ تھی کہ جس سطح پر وہ گفتگو ہو رہی تھی بنسی لال کا ذہن اس سے کہیں نیچے کی بات بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ایمرجنسی کے دوران ہی وہ یورپ سے واپس بھی آ گیا تھا، لیکن خاموشی سے اپنے کاروبار میں مصروف رہا۔ اس دوران اس نے ایکسپورٹ کے آرڈر بھی سپلائی کرنے شروع کر دیے اور اسی لیے زیادہ تر باہر رہنے لگا تھا۔ پریس پر سے کچھ پابندیاں نرم ہوئی تو اس نے پھر سے دکان جمانے کی کوشش کی۔ راجو تو جیل میں تھا اور اس کی ضمانتوں وغیرہ میں جتنے پیسے خرچ ہوتے اس سے کہیں کم پیسوں میں ایک اور بے روزگار اسے مل گیا، لیکن اب کی بار اس نے ہاتھ ہلکا رکھا اور پانی، بجلی، گندگی، صفائی جیسے موضوعات پر بیان بازی کر کے خود کو زندہ رکھا۔ جنوری کے مہینے میں اچانک سیاست کے سمندر میں طغیانی آ گئی اور 1 سال سے ملتوی شدہ انتخابات کے اعلان کے ساتھ سیاسی رہنماؤں کو رہائی ملی اور پھر فوراً ہی 4 جماعتوں نے، جن میں لوک دل بھی ایک تھی، مل کر جنتا پارٹی بنا ڈالی اور یوں مسٹر بنسی لال جنتا پارٹی کی گود میں آن گرے۔
जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बंसी लाल ने यहाँ पर भी अपना वही पुराना फार्मूला आजमाना चाहा, लेकिन यहाँ इनकी राह में राम प्रकाश आ गया और वो जनता पार्टी की सदारत हासिल करने में कामयाब न हो सका। राम प्रकाश सियासत के मैदान का पुराना खिलाड़ी था और कांग्रेस की टिकट पर सूबाई असेंबली तक पहुंच चुका था। बंसी लाल ने जब सदारत के लिए ज्यादा हाथ पांव मारे तो इसने इन्हें पेशकश कर दी कि ठीक है, पार्टी की सदारत आप संभाले, लेकिन फिर पार्टी टिकट पर इलेक्शन में लड़ूंगा। ये बात बंसी लाल की समझ में आ गई और उन्होंने अपने तय इंतहाई होशियारी से राम प्रकाश का जाल इस पर उलट दिया और खुद को इस ओहदे से दस्तबरदार करते हुए राम प्रकाश से वादा ले लिया कि वो पार्टी टिकट के लिए इसकी हिमायत करेगा। राम प्रकाश खुद तो उम्मीदवार कभी भी नहीं था, इसने फौरन ही वादा कर लिया, क्योंकि एक जद्दी पुश्ती सीट से इलेक्शन लड़कर जीतने के ख्वाब बंसी लाल जैसा नो आमूजी देख सकता था। राम प्रकाश को पानी की तरह से पैसे खर्च करने की सकत रखने वाला एक उम्मीदवार भी मिल गया और जनता पार्टी की सदारत भी। अब ये बेचारे बंसी लाल की बदकिस्मती थी कि ऐन मौका पर जब सब कुछ तय हो गया था, अमरीकियों ने मेरे मुखालिफ को जितवाने के लिए दबाव डाला कि इसे टिकट न दिया जाए और इसे टिकट अलाट नहीं हो सका। मीटिंग में हुसैन रजा साहिब ने इस बात पर जोर दिया था कि उम्मीदवार को कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा दबाव से दूर रखा जाए और इससे माज सिवाय अवामी राब्तों के और कोई काम न लिया जाए। लेकिन मीटिंग खत्म होने के फौरन बाद शुजात ज़ैदी मेरे पास आ गया। अगर थोड़ा सा वक्त दे सके तो बंसी लाल आपसे अलायदगी में मिलना चाहता है, इसने अपने मखसूस खुशामदाना लहजे में कहा, जबकि मैं इसे करीब आते देखकर समझा था कि अब ये शिकायत करेगा कि आपने भीरू सिंह वाली बात कहकर मुझे झूठा साबित कर दिया, लेकिन इसने इस ज़िम्मन में कोई बात नहीं की। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं हाजिर हूँ, मैंने फौरन रजामंद होते हुए कहा। इस तरह नहीं, बल्कि वो आपको अपने घर बुलाकर अलायदगी में कुछ बात करना चाहता है, शुजात ज़ैदी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। कब? मैंने पूछा। आज ही हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कल से तो आप बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाएंगे। इसके लहजे में इसरार था। लेकिन ऐसी कौन सी खास बात है? मैंने कुरेदते हुए कहा। और कुछ नहीं तो इससे कुछ रकम ही मिल जाएगी। शुजात ने इसके माली हालात की जानिब तवज्जो दिलाते हुए कहा। ठीक है, फिर जैसे आप तय करें, मैंने अपनी जानिब से इसे इख्तियार देते हुए कहा। शुजात ज़ैदी में बहुत सी खामियां थी, लेकिन इसकी ये एक खूबी इसकी बेशुमार खामियों पर हावी थी कि वो अपने मुखातिब की कमजोरियों से न सिर्फ वाकिफ होता था, बल्कि इनसे पूरी तरह फायदा उठाना भी जानता था। बंसी लाल की न जाने किस कमजोर रग को इससे दबाया होगा, लेकिन मुझे इसने बंसी लाल का वो रूप दिखाया था जिससे मेरा फायदा था। मेरी जानिब से इशारा मिलते ही मेरे सामने ही एक कोने में उससे खुसर फुसर करता रहा। फिर बंसी लाल तो चला गया। इसने मुझसे नहायत आहिस्तगी से कहा, मैंने इससे कह दिया है कि हम यहाँ से फारिग होते ही उसके पास आ रहे हैं। मैंने भी इस बात में सर हिला दिया और लोगों के साथ अजीत भी ये कहकर चला गया था कि कल सुबह यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स रैली है, इसलिए वो देर से आएगा। मुझसे ये भी कहा गया था कि आप आराम करें ताकि सुबह ताज़ा दम नजर आए। लेकिन शुजात ज़ैदी ने बाला ही बाला एक और प्रोग्राम बना लिया था, जिसे अब जाहिर है मुझे पूरा करना ही था। बंसी लाल के जाने के तकरीबन आधे घंटे बाद तक तो मेरे करीब भी नहीं आया और मैं मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों से मुलाकात करता रहा। हर एक की ख्वाहिश थी कि मैं इसके इलाके में आऊँ या इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह अपने हाथों से करूँ। मुझे इन्हें टालने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन जब शुजात ज़ैदी ने दखल देना शुरू किया तो मामला बहुत जल्दी निमटने लगे। वो इसी इलाके का था, इसलिए इस तरह की तमाम फरमाइशों पर वो इन्हें इस शख्स के बारे में बता चुका था जिसे इलेक्शन कमेटी ने इस इलाके का इंचार्ज बनाया था। साहिब, कम अज कम हमारे इलाके में 100 बैनर लगने चाहिए। कोई साहिब अपने इलाके की अहमियत जताते हुए फरमाइश करते। हमारे इलाके में तो कांग्रेस के पोस्टर भी लगने शुरू हो चुके हैं। कोई शख्स शिकायत भरे लहजे में इत्तला देता। लोग जा भी रहे थे, लेकिन जिस रफ्तार से जा रहे थे तकरीबन उतनी तादाद में आ भी रहे थे। साहिब जी, दिल्ली से आप कॉल है। अंदर मकान में से एक मुलाजिम ने आकर इत्तला दी। मेरी तमाम तर तवक्कुआत के मुताबिक वो मदन लाल ही था। मिराज जी तेरी कारकर्दगी से बहुत खुश हैं, इसने छूटते ही कहा। कोई और वक्त होता तो मुझे इसकी इस फिक्रे से बहुत खुशी होती, लेकिन मीटिंग के दौरान जिस तरह से रकम के बारे में गुफ्तगू हुई थी, इसके तहत मैंने कह दिया कि वो सिर्फ खुश होते रहेंगे, ये कुछ पैसे भी भिजवाएंगे। मैंने सादा सी बात कही थी, लेकिन मदन लाल ने इस पर कहका लगाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तू बाकायदा लीडर हो गया है, इसने हंसी के दरमियान कह दिया। यार ये मजाक की बात नहीं, तुमने फंसवा दिया है अब। लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने से पहले बीच में बोल पड़ा। मैंने इसलिए फोन किया था, तेरे कपड़े और कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए जरूरी दस्तावेजात लेकर सुबह बंदा तेरे पास पहुंच रहा है। इसके बाद मैंने 20,000 जनता पार्टी के पोस्टर भी रवाना कर दिए हैं और हमने 5,000 बैनरों का भी बंदोबस्त कर लिया है, जो इसी हफ्ते तेरे पास पहुंच जाएंगे। इसने तफसीलात गिनवा दी, लेकिन मैं से ये कह नहीं पाया कि ये सब कुछ ऊंट के मुंह में जीरा से ज्यादा नहीं है। मदन, तुम सूरत हाल को नहीं समझ रहे हो, मैंने जोर देने वाले अंदाज में कहा। लेकिन इसने दरमियान में ही सी बात उछक ली। नेताजी से मैंने बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि वो आज नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कल, यानी अपने हल्के में जाने से कबल मुझे रकम दे जाएंगे और इसे तुम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होगी। एक लम्हे के लिए मुझे अफसोस भी हुआ कि मैं मदन लाल पर खामखाही नाराज हो रहा हूँ, जबकि इसे शायद मेरी परेशानियों का मुझसे ज्यादा एहसास है। कुछ देर मजीद हम बातें करते रहे, फिर इसने कहकर बात खत्म कर दी कि पूरे हिंदुस्तान में इसे सिर्फ मेरी सीट से दिलचस्पी है और बस। इसके इस खुलूस भरे फिक्रे का जाहिर है मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं खामोशी रहा। लेकिन गुफ्तगू खत्म होते मुझे इस बात का इत्मीनान जरूर हुआ कि मिराज जी को अपना वादा याद है और वो कम अज कम वो रकम भिजवा रहे हैं जिसका उन्होंने वादा किया था।